بتا کر بھیجا. طلاق بل کی جب پیشی ہوئی اسی کانگریس نے مولانا کو بولنے کی اجازت نہیں دی. یہ معلوم ہے آپ کو؟ مولانا نے گواہی دی ہے. نوجوانوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ طلاق کے بل پر جس نے ہمارے ممبر پارلیمنٹ کو بولنے نہیں دیا تھا، اللہ کا شکر ہے سیمانچل کی بستی میں ہمارا نوجوان اب کسی کانگریسوں کی بھی بولنے نہیں دے رہا ہے. اب ان کی بولتی بند ہو گئی ہے. کانگریس کا جو ایم پی ہے اتنا ناکارہ کہ کوا بولو تو کالا اور جاوید بولو تو لفظ ناکارہ. اس کو کوئی تعلق ہی نہیں کام سے. ٹھنڈے گھر میں جا کر پھنسا. کبھی بھی جو یہاں پر 22 میں سیلاب کا معاملہ آیا کبھی نکل کے آیا؟ یہ جو مانندہ بیسن کا معاملہ تھا بولا نہیں یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. بعد کو جب حاجی سبحان صاحب جب آگے بڑھے تو سرمن لہاجن مروتن اخیر میں آیا. ان کی دلچسپی عوام کے کام سے نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بنا، نہ ترقی کا کوئی کام کر سکا، نہ کبھی ڈی او بی ڈی او ایس ڈی او ڈی ایم کیا آ کر آپ کے مسئلے کو سلجھایا. تو وہ آدمی کہیں سے آپ کے لائق نہیں ہے، آپ نے طے کر لیا ہے. دوسری طرف ایک آیا ہے نٹور لال، اور آپ کے یہاں کا بھی ہو گیا ہے دوست اس کا کئی دلال. یہاں پر بھی 22 میں کچھ لڑکے ہیں دلالی کے فطرت کے، ان کے دوست ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ نٹور لال 3 مہینہ پہلے یہی 22 میں امور میں ہمارے ہی کچھ لوگوں کو ورغ لاتا تھا اور کہتا تھا کہ ارے یہ تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے اویسی صاحب، اور ہم لوگ اصل دیش بھکت ہیں. حالانکہ ان کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ بی جے پی کے ساتھ نتیش کے ٹکٹ پر 2010 میں الیکشن لڑا تھا، 2019 میں بھی لڑا، 20 میں لڑا. اس کو شرم نہیں آئی اور یہ کہہ رہا تھا مودی بھگاؤ دیش بچاؤ، مودی بھگاؤ دیش بچاؤ. اچھا نعرہ تھا. لیکن 3 مہینے میں کیا ہو گیا کہ اب یہ کہتا ہے نہیں مودی لاؤ اور مجھ کو بچاؤ، مودی لاؤ اور مجھ کو بچاؤ. اور جنتا نے کہہ دیا ہے اب ان کو ہر جگہ پر کہ مودی کیا، مودی کا اگلا بھی آ جائے گا تو تم کو بچا نہ سکے گا، کیونکہ کبوتر کے انڈے سے چیل نہیں جنم لے سکتا ہے اور سیمانچل سے کبھی بھی فرقہ پرست نہیں جیت سکتا ہے. یہ طے کر لیا ہے لوگوں نے. اور دیکھو یہ نٹور ہے کون؟ جب مودی کا یہ آدمی ہے تو تیر لے کر آیا ہے. تو سیمانچل کے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کیا نتیش کمار پردھان منتری کا امیدوار ہے کہ مودی؟ بولو آواز سے بولو مودی. تو یہ جیت کے جائے گا تو کس کو پردھان منتری بنائے گا؟ مودی کو. تو مودی کا آدمی تیر لے کر آیا ہے تو بھٹکنا مت. تیر کو تیر سمجھنا بھول ہے، حقیقت میں یہ نریندر مودی کا ہی پھول ہے. اس لیے اس کو پہچان لو یہ کہ نریندر مودی کا پھول لے کر ٹھگنے آیا ہے. چونکہ رامو تو پھول کو دے گا، عبد الرحمان نہیں دے گا، تو تیر لے کر آیا ہے. اے دلال تو ہمیں اتنا کمزور سمجھا ہے، تو کن کے ساتھ کھڑا ہے؟ مودی کا نام لب پہ آتا ہے تو گودھرا کی ہماری ان ماؤں بہنوں کی لٹی ہوئی عزت اور عصمت کی بھیانک اور دردناک تصویر سامنے موجود ہے. کانوں میں اس کی درد بھری چیخ سنائی دیتی ہے. شیطان بھی شرمندہ تھا، ابلیس بھی پریشان تھا. جو کچھ وہاں کے درندوں نے کیا، ماں کے سامنے میں بیٹی کی آبرو لوٹی، باپ کے سامنے میں بیٹی کی آبرو لوٹی، بھائی کے سامنے میں اس کی بہن کی عزت کو تار تار کیا گیا. حالانکہ ان بے شرموں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ بچوں کے سامنے میں بلقیس کی عزت کو تار تار کر دیا. یاد ہے نوجوانوں تم کو دل کا یہ زخم کو تازہ رکھنا چاہیے، پرانے قصے کو بار بار پڑھنا چاہیے. معاملہ کیا ہوا کہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ماں کے گود سے چھین چھین کر آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ گودرا میں حاملہ عورت کے سکم کو چاک کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو باپ کا قاتل بستی میں آئے تو اس کی تعظیم کرو گے یا اس کے گردن پر ہاتھ رکھو گے؟ کیا کرو گے؟ آواز سے بولو. تو جو لوگ گودرا کے ہماری ماں بہنوں کی عزت ٹوٹے قتل کرے بستی میں ان کے ساتھ عزت کرو گے تو ان کو نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ ان کی سیاسی گردن مروڑ دینی ہے اور پھر کبھی آواز نہ لگا سکے سیمانچل میں. یہ سبق ان ظالموں کو پڑھا دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے سیمانچل کے نوجوانوں کی طرف سے امن بھرا
یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پھول نفرت کا چمن میں اپنے کھلنے نہیں دیں گے، تیر عداوت کی، ہم ہندو اور مسلمان ایک جگہ مل کے رہتے ہیں، تیر عداوت کی اپنی بستی میں چلنے نہیں دیں گے، پھول نفرت کا اپنے چمن میں کھلنے نہیں دیں گے، تیر عداوت کی اپنی بستی میں چلنے نہیں دیں گے۔ سیمانچل یا پھر کشن گنج کو ہو، بائسی کو ہو، کشن گنج پارلیمنٹ حلقے کے نوجوانوں نے کھائی ہے قسم، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے۔ یہ جو دلال ہے، نٹیا دلال، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے آوارہ لوگوں کو آگے بڑھانا، آفیسوں سے کمیشن وصول کرنا، غریبوں کا گھر بن رہا ہے، بالو اور گٹی کے گاڑیوں سے اویدھ وصولی کرانا۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس نے سماج کے نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے۔ میں فخر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب 2014 میں مجھ کو ٹکٹ دیا اور میں ہار بھی جاتا تو وزیر بنتا، تو میں نے بی جے پی سے قریب ہوتے ہوئے نیتیش کو دیکھا تو میں نے اس کے ٹکٹ کو لات مار کر کچل کر پھینک دیا۔ اور آج جبکہ پورے ملک میں مسلمانوں کو خوف کے ماحول میں جینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، کہیں ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، کہیں داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، کہیں گائے کے نام پر پہلو خان اور جنید کا قتل ہو رہا ہے، بہار میں کہیں سنوبر کا اور کہیں گلناج کو مارا جا رہا ہے، بہار شریف کے مدرسے عزیزیہ کو جلایا جاتا ہے، 4000 سے زیادہ اسلامی کتاب اور قرآن کے نسخے نظر آتش کیے جاتے ہیں، مسجد کے گیٹ کا مینار توڑا جا رہا ہے، قبرستانوں پر قبضہ ہو رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی نمازیوں کو لات سے مارا جا رہا ہے۔ اس خوف کے عالم میں جس نے برپا کر دیا پورے ہندوستان کے مزدوروں پر، اور آج مولانا سلمان اظہری کو حق گوئی کے پالاس میں جیل کے سلاخوں میں بند کیا جاتا ہے، اس بی جے پی کا اگر کوئی جھنڈا لے کر آئے، اس نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آئے، تو بولو وہ ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے گھر کو جس نے توڑا خدا کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے گھر کو جس نے توڑا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ 3 طلاق کے ذریعے سے شریعت پر حملہ کیا، شریعت کا دشمن ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ 82 کے لوگ انقلابی نعرہ لگاتے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرنے والے اس طرح نعرہ لگاتے ہو، نعرہ ایسا لگاؤ، تالی ایسی بجاؤ کہ نریندر مودی کا سیاسی رخسار اور نتیش کمار کا سیاسی گال لال ہو جائے، تالی ایسی بجاؤ، نعرے ایسے لگاؤ کہ ان دونوں ظالموں کے کان کا ہریا پڑ جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ 3 طلاق کا دشمن، 3 طلاق پر بل لانے والا شریعت کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جو شریعت کا دشمن ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ سی اے کا کالا قانون مسلمانوں کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جو مسلمانوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جو 400 پار پارلیمنٹ جیت کر ہمارے آئین سے ملے ہوئے ہمارے حقوق کو چھیننا چاہ رہا ہے، وہ مسلمانوں کا ہی نہیں دیش کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے خلاف مضبوط اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ پیغام لے کر بیرسٹر سودھری اویسی آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اب تک آپ جو چنتے ہیں تو مجھے کیا ایم پی بنانا چاہتے ہیں؟ نا آپ ایم پی بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسے غریب اور معمولی گھر کے بیٹے کو ہمارے امور کے بھائیوں نے جتا دیا۔ امور میں پہلے بھی ایم ایل اے تھا نا، بہت بھاری بھرکم سوال بھی تھا، کبھی امور کے ندیوں کے کٹاؤ کا چرچا کرنے کی ہمت ہوئی؟ اور مجھ کو دیکھتے ہو کہ لڑتا ہوں کہ نہیں لڑتا ہوں، سب کے لیے لڑتا ہوں کہ نہیں لڑتا ہوں۔ آج ووٹ دینے کے لیے دلی، پنجاب، ہریانہ، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بیرون ملک سے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہن کی شادی میں نہیں گیا تھا ایم ایل اے صاحب، لیکن آپ کو ووٹ دینے آ رہا ہوں، میں عید میں نہیں آ سکا، میں آپ کو ووٹ دینے آیا ہوں۔ اے پردیسی نوجوانوں، تمہارے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، اور یہ تم خدائی فوج ہو، تم خدائی فوج ہو۔ بیرسٹر سودھری اویسی صاحب کے اس کارواں میں پردیش میں رہنے والا نوجوان، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% پردیسی نوجوان آج ایم آئی ایم کا خدائی فوج ہے۔
और वो अपने पैसे से काम कर रहा है। क्यों? उसने जाकर दिल्ली पंजाब देखा, वहां की खुशहाली देखी, अपनी बदहाली देखी। जब अपनी बदहाली देखी तो उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि MIM आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरी भी लड़ाई लड़ रहा है, यही वजह हुआ आया है। मैं सिर्फ MP नहीं, आज आपको एक चीज देने आया हूं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सदके में देने आया हूं। मैं एक सवाल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, पूछो उनसे तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा अपना नाम बता देता है, राम रहीम अब्दुल रहमान या राम प्रसाद, कुछ भी बता देता है। पूछो तुम्हारे इस बस्ती के मुखिया का नाम क्या, सरपंच का नाम क्या, नमाज कौन पढ़ाता है, पूजा कौन कराता है, सबका नाम बच्चा फटफट बोलता है। तो एक आदमी को हैरत हुई, 10 साल का बच्चा सबको जानता है। पूछा बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या? तो बोला बच्चा कुछ नहीं बोलता। बोलो बेटा बोल, तेरे सबका नाम लेना, बाप का नाम बता। बच्चा कुछ नहीं बोलता। क्या ख्याल होगा नौजवानों तुम्हारा? शायद इसका बाप मर गया होगा ना? या ये भी ख्याल होगा कि शायद इसका बाप कोई बदनाम जमाना आदमी है जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्माता है। एक तीसरा ख्याल भी हो सकता है नापाक सा, कि शायद इसकी मनहूस माँ ने इसके बाप का नाम ही नहीं बताया, हो सकता है। अब मैं पूछूं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में अभी, अख्तरुल ईमान को भी तुम ताक पर रख दो। मैं पूछ रहा हूं, बिहार में यादवों का नेता कौन? दोपहर का खाना नहीं खाए क्या? कौन? लालू तेजस्वी। पासवान का नेता, कोयरी कुर्मी का नेता, मल्ला का नेता, मुकेश सहनी, माझी का नेता, ये तो नाम मांझी। अब ठहर जाओ, अब मैं पूछ रहा हूं, हैदराबाद को छोड़ दो, मजलिस को छोड़ दो, तुम्हारा नेता कौन? बोलो माफ करो मुझे, उस मासूम बच्चे का हाल जो चौराहे पे खड़ा है वो तुम्हारा और हमारा है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये 70 सालों में हमको नहीं मिल सका। अल्लाह का शुक्र है अब हम फख्र से बोलते हैं, चांद का दाग शर्माए है, मेरा नेता उससे भी खूबसूरत लगे है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है ना? अब इसीलिए पार्टी ने तय किया है ना, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो ये तय कर लिए हो ना, अब सबका नेता नहीं, मेरा भी नेता बोलेगा। अब किसी के पीछे नहीं दौड़ेगा, हम अपने नेता के पीछे दौड़ेंगे। बच्चा यतीम होता है तो इस कभी इस चचा के साथ, कभी उस चचा के साथ, नहीं देखते हो? कभी कांग्रेस का दरी बिछाता है, कभी इसका दरी, कभी उसका दरी बिछाता है। लेकिन गैरतमंद जो है वो आप किसी की दरी नहीं बिछाएंगे। मेरा लीडर असदुद्दीन अवैसी आया, दरी बिछाएंगे और कालीन बिछाएंगे तो अपने लीडर के लिए बिछाएंगे इंशाअल्लाह। और ये बात देखो, ये क्यों हुआ, ये हमारी हालत खराब क्यों हुई? जो लोग चुन के गए कांग्रेस से, अरे मैं चुन के जाऊंगा, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो होगा उसको वोट देंगे। बैरिस्टर साहब ने यही किया है। फर्क होगा कि कांग्रेस का जो जीत के जाएगा वो गुलाम होगा, आवाज नहीं उठा सकेगा। अख्तरुल ईमान जीत के जाएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू में बैठकर वोट देने से पहले अपने इलाके की तरक्की का मंसूबा तय करेगा कि मेरे इलाके के लिए क्या कर रहे हो, तब तुमको वोट देंगे। हम गुलाम नहीं के मुफ्त में तुमको वोट देंगे। लोग बोलते हैं ना बोलने से की होचे, बोले महानंदा नदी में कभी कोई नेता को पुल बनाने के बारे में बोले, सोचे कभी? आज गरीब परदेसी नौजवानों, प्रदेश में जो नौजवान जाता है, मैंने कहा पटने में मुख्यमंत्री जी, जो नौजवान अपने बीवी बच्चे को छोड़कर दिल्ली पंजाब जाता है, 15 दिन की अपनी दुल्हन को छोड़कर पंजाब जाता है, वो कमा के 100 रुपए लाता है तो 30 रुपए बिहार सरकार को, 20 रुपए दिल्ली की सरकार को देता है। उसके कमाई का टैक्स लेते हो। जब वो बेचारा मर जाता है प्रदेश में, उसके बीवी बच्चे मातम करेंगे कि लाश लाएंगे चंदा लेकर, उनके लाश को लाना पड़ेगा। मंत्री ने गवाही दी असेंबली में कि अख्तर साहब ने गरीबों का सवाल उठाया था, मैं विदेश से लाश लाने का सरकारी इंतजाम कर रहा हूँ। आज मुफ्त लाशें आ रही हैं देश के अंदर भी, लेकिन कुछ सब नेता चंदा करके लाश आता है तो का इसी काम के लिए। कोरोना में देखो, अभी हमारे यहाँ नहीं आ सके भाई जनाब वारिस पठान साहब, कोरोना में 2-2 ट्रेन भिजवाया है उन्होंने कस के लोगों को। हमारे कुछ साथी रहे अहमदाबाद में, उन लोगों ने 3000 लोगों को खाना खिलाया है 2 महीना 2.5 महीना तक। आदिल हसन एडवोकेट है, 1-1.5 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के में जहाँ भी फंसा बिहारी और सीमांचल, सबसे पहले फोन हम ही लोगों को करता है। वो जानता है
कि पूरे मुल्क में अगर MIM का जहां भी एक सिपाही है वो अपने लोगों के लिए खून देने के लिए तैयार है। ये काम हम लोगों ने किया है। आज जो पूरे मुल्क में एक बिरादरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बड़ी नियामत चीज है दोस्तों। ये लीडरी देने के लिए आप क्या आए हैं। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी, बीजेपी ने हमको काटा कि नहीं काटा, नीतीश ने सारे मुस्लिम दुश्मनी के कानून में साथ दिया कि नहीं दिया। आज लोग कहते नौकरी दिया, नौकरी कोई नेता अपने बाप के घर से देता है, अपने बाप के घर से देता है। तुम क्या कहोगे, मुश्किल तो वही हो जाता है। ये लिस्ट दे रहा, अरे तुम्हारी नौकरियां मारी गई, पूछो इनसे। 3 करोड़ 68 लाख 3 करोड़ 31 लाख मुसलमान जाति आधारित गणना के मुताबिक नौकरी में हिस्सेदार 3,68,000, 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से जिन जालिमों ने महरूम रखा है। चंद नौकरी पाने वाले कहते हो कि ये नीतीश मेरा आका है। तुमको ख्याल नहीं कि मेरे 1,95,000 लोगों की नौकरी खत्म कर दी। बिहार में 14,000 उर्दू टीचरों को बहाली होने नहीं दिया, फारसी के इदारों को इतना बंद कर दिया, उर्दू के अकेडमीज को इतना बंद करके रखा है। इन जालिमों के करतूत से वाकिफ हो जाओ। ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये सीमांचल के दुश्मन है, ये उन लोगों के दुश्मन है जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके दुश्मन है। आज हम क्या लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ते, सीमांचल कश्ती है, इस बस्ती में हर कोई रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब की लड़ाई लड़ते हैं। कोई माई का लाल है अवैसी साहब के बारे में या मेरे बारे में बता दे कि कभी किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ, हम तो मजलूम के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। सबने राजद खामोश रही, इन नौकरियों में उनका मामला नहीं था। आज उनका नेता क्या क्या बोल रहा है। अभी पूर्णिया में आकर के कह के गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर रहता है, मोदी कह के गया कि नहीं किया। मुजाहिद से पूछो कि तुम घुसपैठिया की औलाद हो कि भारतीय की औलाद हो, जवाब दो। अभी यहाँ पूर्णिया में नहीं कहा, क्या कहा कि न सलाम चलेगा ना आदाब चलेगा, यहाँ से जय श्री राम चलेगा। इन लोगों को कह दो कि राम के भक्तों में राम का आदर करता हूँ, राम का सम्मान करता हूँ, राम के आदर्शों को चलो भारत में न्याय स्थापित हो जाएगा, लेकिन रामायण के परिस्तारों को तुम छेड़ने की कोशिश नहीं करो। ये जितना राम भक्तों का भारत है उतना ही रामायण के परिस्तारों का भी भारत है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई सलाम से हमको रोक पाएगा। इससे पार्टी ने नारा दिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, आओ एक बार नारा लगा लो। अफ्सरुल ईमान बैरिस्टर सुनील हवे के हवाले से आपको क़यादत देना है। क़यादत खड़ी करनी है कि नहीं खड़ी करनी है। वजीर अपने घर का दरवाजा सड़क भी नहीं बना सका, क़यादत खड़ी हो जाएगी तो झुककर तुमको सलाम करने आएगा लोग। यही किया लालू ने, यादव आगे बढ़े, कुर्मी आगे बढ़े, केरल के मुसलमान आगे बढ़े, तेलंगाना में 100 में 12 मुसलमान आगे बढ़े और 30 मुसलमान बंगाल में पार्टी नहीं बनाया, 35 नहीं बनाया आसाम में, तो बदहाल हो गए। इसका मतलब जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो कौम भी लाश की मानिंद है। और मेरे कौम का सरदार कौन है? बैरिस्टर सुनील अवैसी। आओ एक नारा इनकलाबी लगाते हैं, हम रुखसत होते हैं। मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे, आवाज जोर से लगाओगे कि आहिस्ते, अंदाज इनकलाबी होगा कि धीमापन का। तो इनकलाबी लोगों के मुट्ठी में ताकत और बाजू में कुव्वत होती है। आवाज ऊंची करो, आसमान की तरफ उठाओ और बोलो जो मैं बोलता हूँ। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप भी बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, जो बात बोलता हूँ जुमला सुनिए, जो बोलता हूँ वही बोलिए, माइक लगे बोलिए, माइक पर बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, जो बोलते हैं वही बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब पतंग का निशान, बैरिस्टर सुनील अवैसी, किशनगंज की आवाम, आईसी के नौजवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक बात कह के जाता हूँ, आखिर में एक बात कह के जाता हूँ। अब जब बाहर में सब देख लिया है कि तय कर लिया MIM को, अब ये लूटे हुए लोग अपना पैसा खोलेंगे, कुछ दलालों को अफवाह फैलाने के लिए बाजार में छोड़ेंगे।
इन लूटे हुए लोगों के पैसे लूट लेना, पेशाब खाना बना देना, पाखाना का घर बना लेना, लेकिन वोट कभी इनको मत देना। और दूसरी बात, जो अफवाह फैला है कि उधर अख्तुल का वोट नहीं, इतना नहीं है, तो उसका फटवा पकड़ लेना। कहा तेरे किस बाप ने बताया कि वहां वोट नहीं है? तुमसे ज्यादा मैं बाखबर हूं, दलाल के बच्चे। तो यकीन जानो, हिम्मत और हौसले से काम लो। जब कोई कौम सदाकत पर उठती है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों, अब हमारे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जो लगातार पटना से चलकर सर दूर से हैं, सर हम लोग इस पार्टी को न्यू सीमांचल में रखे हैं। सर से गुजारिश है कि सर अपनी बात। मैं मना कर रहा था कि मैं नहीं बात करूंगा। मैं सदर साहब को चाहता हूँ, सुनना वक्त कम है और अभी 6 बजे वक्त खत्म हो जाएगा परमिशन का। लेकिन मैं आखिरी बात, जब सदर साहब का हुक्म है कि मैं थोड़ी बात करूं। देखिए, पिछली बार 2019 के इलेक्शन में 22 विधानसभा से हमें वोट कम मिला। यह हकीकत को मान ले। हम 2019 में अख्तुल साहब को लोकसभा भेज देते, लोकसभा के मेंबर हो जाते, लेकिन 22 से हमें सिर्फ 29,000 वोट मिले। यह 29,000 वोट मिलने का वजह था, जिसकी वजह से अख्तुल लोकसभा नहीं पहुंच सके 2019 में। लेकिन अब की बार जब 22 के और नगरवा के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, अब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो अब की बार नगरवा और 22 के लोगों का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस वालों ने धोखा दे दिया। कांग्रेस वालों ने ये कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जावेद को वोट दीजिए तो राहुल गांधी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। 2019 में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले राहुल गांधी हैं और मोदी को हटाने के लिए वोट देना है। तो लोगों ने यहाँ से 22 और नगरवा के लोगों ने कहा कि एक मौका कांग्रेस पार्टी को और दे देते हैं, और लोगों ने डॉक्टर जावेद को वोट दिया। डॉक्टर जावेद को बहुत से इलाके में जाकर वोट भी नहीं मिला, बहुत से इलाके में गए भी नहीं। उसके बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया और उनको जीत से हाथों भेजा। लेकिन 5 साल के काम के बाद, 5 साल के तजुर्बे के बाद, अब लोगों को यह पता चला कि हमने एक गलत आदमी को पिछली बार चुनकर भेजा है। हमने कहा था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन राहुल गांधी को अपनी अमेठी की सीट की हार गए। वो अमेठी की नहीं जीत सके, वो प्राइम मिनिस्टर क्या बने। और राहुल गांधी को जाकर केरला के वायनाड में जाकर इलेक्शन जीतना पड़ा, जो कि एक अकलियत सीट है। सबको मालूम है कि वायनाड के अंदर 50% मुसलमानों का वोट है। तो जाके उन्होंने मुसलमानों के सहारे अपने वचन भी बनाया। तो पिछली बार कांग्रेस को 50 सीट भी नहीं जीत सकी, तो 22 वालों वालों को ये पिछली बार तो धोखा हुआ। अब की बार 22 और नगरवा वालों का कहना है कि उस धोखा के सिलसिले में अब की बार हम भरपाई करेंगे, अब की बार उसकी हम भरपाई करेंगे। और एसएमसी का जब इलेक्शन आया तो आपने बहुत भारी तादाद में वोट दिया, लेकिन एक गलत किस्म का आदमी जीत कर गया और जिसने जो है बाद में धोखा दिया। लेकिन वो धोखा देने के बाद आज वो शख्स पछता रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। तो क्या आपकी बार पिछली बार की जो कमी रही गई है उसकी भरपाई हो जाएगी? क्या आपकी बार अख्तुल को जिताने में 22 और नगरवा सबसे आगे रहेगा? इंशाअल्लाह आपकी बातों को यकीन है और आपकी इस बातों को यकीन पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अख्तुल ईमान को एमपी बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा, आपका सबसे बड़ा रोल होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमपी साहब जावेद साहब की हरकतें कैसी है और उन्होंने पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम आपके सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन असम्बली व उम्मीदवार किशनगंज, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, नदीम साहब जिला सदर, गालिब साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, जनाब रशीद काज़ाई साहब, महफूज आलम साहब, जनाब बाबुल साहब, एडवोकेट जुनैद साहब, नूर आलम साहब, जनाब शाकिर साहब, सिराजुल हक साहब, जलाल साहब, मौलाना आदिल साहब, खैसर साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल शाम में 6 बजे ये इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा और 26 तारीख को आप तमाम को निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 26 हक़ राय दही का दिन है, मतदान का दिन है। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपसे गुजारिश करें कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में 26 तारीख को आपको अपनी एक तारीख बनाना है। और याद रखिए, ये आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा तारीखी दिन होगा। और तारीखी दिन इसलिए है कि ये इलेक्शन सीमांचल और किशनगंज के लिए उसकी अजमत का इलेक्शन है और आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन सीमांचल की अजमत में इजाफा होगा। पिछले बार 2019 में आपने जो फैसला लिया हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि मुल्क की हालात कैसे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया और इसका हालिया जिक्र अगर मैं कहूँ कि आपके सामने करूं तो 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दे दिया जाएगा। इखलाक की मौत, पीलू खान की मौत, राजस्थान में जुनैद नसीर को जिंदा जला देना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, पुलिस की कस्टडी में अतीक का कत्ल कर दिया जाना, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार देना, CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, UAPA का कानून, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमको देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त पार्टी है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, मेरी तकरीर से या मेरी बयान से ये बता दो कि मैंने किसी एक दूसरे मजहब के खिलाफ कुछ बात कही है। मेरी पार्लियामेंट की तकारीर उठाकर देख लो आप, अख्तरुल ईमान की जिंदगी एक आईने की तरह आपके सामने है। हाँ, अगर मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ना, अगर फिरका परस्ती है, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना अगर फिरका परस्ती है तो यकीनन ये फिरका परस्ती पर मुझे फख्र रहेगा। अगर गरीब और मजलूमों के हक के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही। जुल्म चाहे किसी पर हो, जुल्म इंसान पर होता है। मजलिस ये नहीं देखती कि जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो हम चीख मारेंगे और लड़ेंगे और किसी दलित पर होगा तो हम खामोश बैठ जाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी नहीं रही है। जब हम सीमांचल के इंसाफ की बात करते हैं तो सीमांचल की इस सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो मजलिस पर इल्जाम लगाना कि फिरका परस्त गलत है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है,
देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है, और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हमले किए गए गाय के गोश्त के नाम पर तो मुसलमानों पर, अल्पसंख्यक समाज पर किए गए। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा गया, किसके घर ज्यादा तोड़े गए? अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घर तोड़े गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख को आपको एक फैसला लेना है, आपको बताना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको मोदी को बताना पड़ेगा कि आप घुसपैठी नहीं है। क्या आप घुसपैठी हैं? कितने लोग कहते हैं घुसपैठी नहीं है? हाथ उठाइए। बस आपको 26 तारीख को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाकर ये कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि तुमने हमारी तौहीन की, हमको घुसपैठी कहकर। हम उन लोगों के जानशीन हैं जिन्होंने अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ा, और 200 साल लड़ा तो हमने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान किया, काला पानी की सदाएं काटी, मुल्क छोड़कर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को जाना पड़ा, कहां कहीं नहीं गए। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया अंग्रेजों को, जिस तरह मोदी के हीरो ने लिख कर दिया था। 6 खत लिखे थे अंग्रेजों को, लव लेटर। अल्लामा फजल खैराबादी का जब रिहाई का खत आया तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत काफी कौन थे? मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती था, और उनको अंग्रेज इस तरह से तकलीफ देते थे कि उनके जिस्म पर इस तरी चलाते थे। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनकी जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इन लोगों को ये लोग जानते हैं, मगर ये हमको बताते हैं हम घुसपैठी हैं। अरे फांसी के फंदे पर हम चढ़ गए, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्या क्या कुर्बानियां हमने नहीं दी, उसके बाद ही तो मुल्क को आजाद हुआ। मोदी जी, आरएसएस वालों ने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो तो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। मगर आज हमको घुसपैठी कहते हैं, तो आपको इसका जवाब वोट के जरिए से देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब मोदी को देना पड़ेगा, उन फिरका परस्त ताकतों को देना पड़ेगा जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आदाद शुमार ये बताते हैं कि हमारी बेटियों का, माओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, मगर आप हमको ही गाली देते हैं। और मोदी कहते हैं कि पैसा लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस मुल्क में सबसे कम महाना पैसे अगर गांव में, देही इलाकों में अगर कोई खर्चता है महाना, वो मुसलमान है। 1100 रुपये महाना भी हम खर्च नहीं कर पाते अपने घर के खाने पीने की चीजों के लिए। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत खुद कह रही है और इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 26 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि इस सीमांचल की जनता की कामयाबी होगी। और आपके सामने ये भी है कि आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टी है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी मजहब की राजनीति करता। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक आकाश कुमार सिंह को लोकसभा में इस इंतखाबात में टिकट दिया। ये आकाश कुमार सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने CAA कानून की तारीफ की थी। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी हमको गाली देती है। फिर एक अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया जो बीजेपी से आए, बीजेपी के MP हैं। और ये अजय निषाद जब कोविड में मुसलमानों को गाली दे रहा था, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। एक दीपक यादव है जो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, अब राजद के कैंडिडेट है वाल्मीकि नगर से। एक तरफ मोदी के पास अगर कोई करप्ट चले गया, मोदी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाता। कोई फिरका परस्त अगर कांग्रेस के पास चला गया तो सेक्युलर हो जाता। आखिर कौन सा पाउडर साबुन तुम्हारे पास है, हमको बताओ।
اگر ہم غریبوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ ہم پر الزام لگا دیتے ہیں. اب کانگریس کے سانسد ہیں, ایم پی ہے جاوید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلا. آپ بتائیے کوئی انسان 1.5 لاکھ کلومیٹر چل سکتا ہے؟ مگر جاوید صاحب جھوٹ بولنے میں نریندر مودی سے کمپٹیشن میں لگے ہیں. اب آپ بتائیے 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے, کہاں چلے؟ نہیں کہاں چلے؟ آپ نے دیکھا ان کو چلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا آپ نے. وہ تو اچھا ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں, سنا وہ تو. اب آپ بتائیے جو نہیں چلا, جو ہاتھ نہیں ملاتا, تو پھر آپ کی انگلی کیوں اٹھنا چاہیے اس کی ووٹ ڈالنے کے لیے؟ تو اس بار بیسی سے آپ پورے متحدہ طور پر اختر الایمان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. بلکہ میں تو جاوید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے 5 کام بتا دو جو آپ نے کشن گنج میں کروائے. 5 کام بتا دو. تم ستا میں تھے, تیجسوی ڈپٹی چیف منسٹر, نتیش کمار مکھیہ منتری, کانگریس کے لوگ منتری تھے, تم نے کیا کیا اس کا ہمیں بتا دو. اس وقت میں تم نے کشن گنج کی اس پارلیمانی حلقے کے لیے آپ نے کیا کام کروایا بتا دو ہم کو. کچھ نہیں کروایا. اور گالی ہم کو دیتے ہیں, گالی اختر الایمان کو دیتے ہیں. تو کانگریس کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اب تیسری طرف کینڈیڈیٹ ہے جے ڈی یو کا ماسٹر مجاہد. یاد رکھیے ماسٹر مجاہد کا ماسٹر نریندر مودی ہے. ماسٹر مجاہد کا ماسٹر نریندر مودی ہے. ماسٹر مجاہد کا استاد نریندر مودی ہے. ماسٹر مجاہد کا شیخ نریندر مودی ہے. وہ نریندر مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا آج کل. ارے کتنے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ کبھی اس کو پکڑے, کبھی اس کو پکڑے, کبھی اس کو پکڑے. ارے بھائی, جو کل تک مجلس کو بی ٹیم بولتا تھا آج بول رہا ہے مودی اچھا آدمی ہے. اب بتاؤ ماسٹر مجاہد مودی نے جو گھسپیٹھی کہا سیمانچل کے عوام کو, تم مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو اگر مرد مجاہد ہو تو بولو ماسٹر اپنی زبان سے, مگر نہیں بولیں گے. اچھا اگر ماسٹر مجاہد خدا نخواستہ جیت کر دلی جائے گا اور یونیفارم سول کوڈ کا بل لایا جائے گا جس میں شریعت میں مداخلت کی جائے گی, تو کیا ماسٹر مجاہد ووٹ دے گا نہیں دے گا بتائیے آپ؟ تو مودی کی تائید میں ووٹ دے گا ماسٹر مجاہد. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 26 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. آپ کو کشن گنج کی عوام کو ایک ایسے امیدوار کی ضرورت ہے جو پارلیمنٹ میں جا کر سیمانچل اور کشن گنج کے انصاف کی بات کر سکے. اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی دعاؤں سے ووٹ سے اختر الایمان کو کامیابی ملے گی. تو پارلیمنٹ میں اختر الایمان ہمارے بازو بیٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ, میں امتیاز جلیل, اختر الایمان انشاءاللہ تعالی یہ 3 شیر آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور آپ کے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو صرف تالی مارنا نہیں ہے, 26 تاریخ کو جا کر ووٹ بھی ڈالنا ہے. ہمارا حال ایسا ہے, زندہ آباد بول دیا, 26 تاریخ آیا تو ابھی جاتے ہیں, صبح میں جائیں گے, دوپہر میں جائیں گے. صبح اٹھیے سیدھا اپنے افراد خاندان کو لے کر جائیے. اب مودی تو بول دیا ہمارے بچے بہت ہیں تو بچوں کو بھی لے کے جاؤ. مودی بولے نا بچے بہت ہیں تو پورے بچوں کو لے کر جاؤ اور جا کر ایک فوٹو لے کے ڈالنا, اسد صاحب میرے اتنے بچوں کے ساتھ میں نے فوٹو لی اور اختر الایمان کو ڈالا. ڈریں گے نا آپ لوگ؟ ڈریں گے تو نہیں ڈریں گے نا. بس ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اختر الایمان کامیاب ہوگا. اب یہ جاوید صاحب کا تو چلتا ہے, اب کانگریس, اچھا ان کا کیا ہے سیکولرزم پر کمٹمنٹ بتائیے؟ جو کووڈ میں مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا کووڈ پھیلانے کا, وہ کانگریس کا ٹکٹ دے دیا بی جے پی سے آ کر. اب بتائیے ہم کو گالی دیتے ہیں, کہاں پر آپ کہاں پر ہے بتائیے؟ راجستھان میں ان کی سرکار تھی کانگریس کی, جب جنید اور نصیر کو گھاٹنیکا میں زندہ جلا دیا گیا, جب ان کی جلی ہوئی لاشیں ملی تو ان کے گھر کو سب سے پہلے پہنچنے والا حیدرآباد سے اس کا نام اسد الدین اویسی تھا. کانگریس کا مکھیہ منتری نہیں گئے, اشوک گہلوٹ مکھیہ منتری تھے, وہ 15 دن کے بعد جنید اور نصیر کے گھر کو گئے. ہم جا کر جنید نصیر سے ملے,
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जो हम अपना एक ट्रस्ट से दे सकते थे, हमने उनके अफराद खानदान को भी दिया। आप हम बता रहे हैं CAA का कानून आया तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपियों को फाड़ दिया, पार्लियामेंट में कहा काला कानून है, उसको कबूल नहीं करते। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो मौलाना अफराल हक कासमी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया, 2 मरतबा जावेद नहीं बोल सके ट्रिपल तलाक के ऊपर। ये अलग बात है कि उनको ट्रिपल तलाक का शायद मालूम भी नहीं होगा मालूम। UAPA का कानून आया नहीं मालूम। पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने होशियारी की और कहा कि 22 जनवरी के ऊपर एक बहस की जाएगी। हमने कहा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे। इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा सर भाई इसमें क्या बोलेंगे, बोला आप बैठिए हम क्या बोलते हैं सुनो आप। हमने शुरुआत की कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने जब GB पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया। 22 जनवरी इसलिए हुआ कि जब कांग्रेस का वजीर आजम था बगैर मुसलमानों को सुने बाबरी मस्जिद के लॉक को खोल दिया गया, ताले को खोल दिया गया। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर को बीजेपी संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मस्जिद को शहीद कर दिया। इसीलिए 22 जनवरी हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन हमने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर कहा ये इंसाफ का मुद्दा है। इसीलिए हम खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा मानना यह है कि जब मस्जिद बन जाती है जमीन से लेकर तहतुस्सुरा तक मस्जिद होती है और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जावेद बोल सकेंगे, जावेद अपने नेता को जिंदाबाद बोलेंगे और अपने आप को जिंदाबाद बोलेंगे। जावेद साहब जब आप बाबरी मस्जिद जिंदाबाद नहीं बोल सके तो आपको सीमांचल और किशनगंज की जनता भी जिंदाबाद नहीं करेगी, आपके खिलाफ वोट देगी और अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह कामयाब और कामयाब करेगी। ये मास्टर मुजाहिद मत जाइए, ये मास्टर मुजाहिद ऐसा है ना, हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते थाली में का बैगन है, कभी इधर उधर, ये किधर भी जाएगा उसका कोई परवाह नहीं है। आज शाम में है, कल सुबह में, हो सकता है कि कल सुबह अख्तर रहमान के बारे में बोले अख्तर रहमान अच्छा आदमी उसको वोट दे दो, हो जाएगा। हमारी दुआओं में असर है। और शायद यहाँ पर अहले दिल हजरात होंगे, उनके कचो करामात जारी हो जाए तो सब बोलना शुरू कर देंगे अख्तर रहमान को वोट दो। होगा इंशाअल्लाह, होगा। 26 तारीख आते आते सबको समझ जाएगा। जहां जहां मैं सीमांचल में किशनगंज में जा रहा हूं, मैं अख्तरुल ईमान के लिए एक हवा को देख रहा हूं, एक तूफान को देख रहा हूं। और बड़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग हमारे खवातीन ये तय कर चुके हैं कि अब की बार वोट अख्तरुल ईमान को देंगे। बहुत से लोग हमको कह रहे हैं हम बोल नहीं रहे हैं मगर जो देना है पतंग की तरफ आसमान इशारा करके बोल रहे हैं कि अख्तर ईमान को कामयाब करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कोई पैसा खर्च रहा है तो आप पुलिस को इत्तला करिए। पैसा आप ही का है, आपके खून चूस कर वो पैसा कमाया गया है। या तो पुलिस रोक दे, प्रशासन उनको रोक दे, अगर नहीं आ रही तो लीजिए। क्या करेंगे आप ही? कोई टॉयलेट बनाइए, कुछ बनाइए, क्या करिए, क्या कर सकते करिए। बल्कि वोट पतंग को डालकर उनको मिठाई का डब्बा भिजाइए कि हमने अख्तरुल ईमान को वोट दिया। ये तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर याद रखिए अगर आपकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, ये नुकसान सीमांचल की जनता का होगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये फिरका परस्ती के बादल खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आपको अंधेरी रात में चिराग को जलाना है। जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को कामयाब करके फिरका परस्तों के अंधेरों के सामने चिराग को जलाया, और उस चिराग में तेल की जरूरत नहीं है, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। हम चिराग को जला लेंगे इंशाअल्लाह होगा। तो क्या आप तैयार हैं 26 तारीख को चिराग जलाने के लिए?
وہ چراغ جلے گا کہ تمہارے اتحاد سے، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری قربانیوں سے، تمہاری طرف سے اور متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر میں جائیے، اپنے بزرگوں کو سمجھائیے، اپنی ماں اور بہنوں تک پیغام دیجیے، اپنے دوستوں کو فون کر کے بتائیے کہ بھائی صاحب کشن گنج اور سیمانچل کی عظمت کا مسئلہ ہے، اختر الایمان اویسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ آج ہم ہیں، کل چلے جائیں گے، مگر تمہاری آواز کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 26 تاریخ کے دن آپ تمام نکلیے اور پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اختر الایمان کے حق میں اپنے ووٹ دے کر اختر الایمان کو کامیاب کریے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کامیابی کے بعد کشن گنج کی پارلیمنٹ حلقے میں جتنے ودھان سبھا ہیں وہاں پر اختر الایمان انشاءاللہ تعالیٰ ایک آفس کھولیں گے، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا رہے گا۔ اگر اختر الایمان دلی میں ہوں گے، سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے تو وہ آپ اس آفس میں جا کر اپنی شکایت، اپنی تکالیف کو وہاں پر رکھ سکیں گے اور بعد میں اختر الایمان ان شکایت پر کام بھی کریں گے، آپ سے رابطہ بھی کریں گے۔ اس بات کا وعدہ ہم اختر الایمان اور ہم کر رہے ہیں، مگر آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے یہ ایک تاریخی الیکشن ہے۔ اگر مودی کہہ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، مودی کہہ رہا ہے کہ آپ کی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا، عبادت گاہوں کی حفاظت کا قانون اگر ترمیم کر دیا جائے گا تو کیا بچے گا آپ کے لیے؟ بتاؤ پھر کون لڑے گا آپ کے لیے؟ CAA NRC اگر شروع ہو جائے گا تو کون لڑے گا آپ کے لیے؟ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ جاوید اور ماسٹر لڑیں گے آپ کے لیے؟ تو جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیے اور سب کو سمجھائیے۔ ہماری ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ بس متحدہ طور پر جائیے، پورے کشن گنج میں ہوا ہے اختر الایمان کے لیے، سب کی ہوا اکڑ چکی ہے۔ جاوید اب پریشان ہے، جاوید کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا۔ ماسٹر تو بیچارہ پریشان ہے، نتیش کمار کے ساتھ وہ جو کیا ان کا میٹنگ ہوا، نتیش کمار نے ان کو پہلے سے کونے میں بٹھا دیا، تو ماسٹر کو معلوم کہ اب ان کی نیا ڈوبنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جاوید کو بھی معلوم کہ کامیابی نہیں ملنے والی ہے، اسی لیے کانگریس پارٹی پریشان ہے، بولے جا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، مگر جو 5 سال میں کام نہیں کیا وہ اب کیا کر سکتا؟ اختر الایمان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ اسمبلی میں، پٹنہ میں، یہاں کی ودھان سبھا میں اختر الایمان نے ہر مسئلے پر آواز اٹھائی۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں پر ودھان سبھا کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ہم کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر، جو جانے والے تھے چلے گئے، مگر اسد الدین اویسی سیمانچل کو نہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور میں اس بات کا مجھے یہ پورا یقین ہے کہ سیمانچل کی جنتا بھی مجلس کے ساتھ تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بھی آج آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اسمبلی میں اچھا نتیجہ نکلنے والا۔ یاد رکھیے ہماری بات کو، اسمبلی میں اچھا نتیجہ نکلے گا اس کا بھی۔ تو متحدہ طور پر ابھی 26 تاریخ کو اختر صاحب کو کامیاب کریے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔